ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੁਣ ਭਰਨਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਾਮਨੀ ਪਰਪਲ ਕਲਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नवी सवेर नाल नवी सुबह नाल ते नवे जुमे नाल ते नवे एपीसोड नाल इम्तियाज़ अली माली दा सलाम है। ठीक है, मैं उम्मीद करना कि मेरे सारे दोस्त मेरे सारे भैन भाई ते मेरे सारे अजीज़ो कारब ते सारे प्यार करने वाले यूट्यूब फैमिली सारे राजी खुशी होंगे। लो भी सज्जनों बेली दोस्तों एपीसोड नंबर तकरीबन असी जरा अज तुहानू देना है तो बना रहे हैं तो तुहाडे तक पहुँच जाएगा इंशाल्लाह। पहुँच गया के बन गया तो फिर पहुँच गया इंशाल्लाह। ये है 81। अज असी अपने गार्डन च टमाटर लाने ने ते टमाटर जेह्ड़े डांपे सन पनीरी वो भी तुहानू विखानी है कि असी जनाब बीज लाए सन ते केह्ड़े बीज साढ़े उगे ने ते ओहदे च साडा बैंगन नहीं उगा। ठीक है जी, बैंगन दे सीड नहीं उगे जेह्ड़े मैं कट के बैंगन दे सीड लाए वो नहीं उगे। जेह्ड़े व्यूअर्स नवे ने वो मेरी आईडी च जाणगे तो इंशाल्लाह चैनल को सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन दे बटन दबा लो। आईडी च जाओगे तो आईडी च जेह्ड़े 80 एपीसोड पहले पे हुए ने उन्हां च असी कम कीते होया विखाया। किते थोम ला रहे हैं, किते प्याज ला रहे हैं, किते शलजम ला रहे हैं, किते साग ला रहे हैं, कदी कद्दू ला रहे हैं, कदी भिंडियां ला रहे हैं, कदी आलू पुट रहे हैं, कदी आलू ला रहे हैं। इस तरह असी सारा काम करते हैं। किचन गार्डन के आइडिया दिते ने। वैसे मैं एक नर्सरी मैन हाँ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ व्यूअर्स ने उन्होंने गल करना कि मैं नर्सरी मैन हाँ, मेरा नर्सरी का कारोबार है तो मैं नर्सरी के टिप्स देना, पौधों के टिप्स देना, गार्डन में सवारन के टिप्स देना, पौधों की अफजाइश के टिप्स देना, पौधों के नाम तो मुतारफ करवाना, उन्होंने सीजनों तो मुतारफ करवाना, मेरा यही काम है। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी बड़ी नवाजिश कि तुसीं सानू सबसक्राइब कर लिया। अल्लाह तुहानू शाद रखे तो आबाद रखे, जिथे वसदे हो राजी खुश वसो। अज असीं लाने ने टमाटर ते टमाटर के सीड मैं आप उगाए टमाटर कट के। पिछले एपीसोड का विजिट करोगे तो तुहानू इंशाल्लाह मालूमात होएगी अपने घर में टमाटर किस तरह गाना है, अपने घर में मिर्ची किस तरह गानी है, अपने घर में असी बैंगन किस तरह गाना है, अपने घर में असी जनाब हैंगिंग प्लांट के पौधे गार्डन सवारन वाला काम किस तरह करना है वो भी नाल करांगे। ठीक है जी, तो लो फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह सोने का नाम लैके पहला तो पोजीशन रखी है अपने गमले की कि साड़ा गमला कित्थे कंफर्टेबल होना चाहिए, कित्थे सही होना चाहिए, तो कित्थे उहदा ऊंच नीच कोई ठीकरी देनी है, कोई अगे पिछे करना है, क्योंकि बैलेंस उहदा बराबर होना चाहिए साढ़े पौधा। आओ चलिए जी, यह साड़ा गार्डन है, यदा भी तुहानू इंशाल्लाह विजिट कराने हैं। गार्डन साढ़े च पपीते लगे हुए हैं, एलोवेरा लगा हुआ, गाजर लगी हुई हैं, सब कुछ लगा हुआ अलहमदुलिल्लाह। तो यह साड़ा पोट है तो पोट नूं असीं रखना है इत्थे ही है। ठीक है व्यूअर्स, इत्थे रखांगे पोट नूं, थोड़ा जिहा दीवार नालों हटा के इनू थोड़ा जिहा इत्थे करके बैलेंस सीधा करना है। तो मैं लैके आना कोई चीज़ थले रखने वास्ते, कोई डक वगैरह। लो जी व्यूअर्स, काफ़ी दिनों बाद मैं अज असी गल करनी है मट्टी ते, करनी है खाद ते, करनी है कि केड़ी मट्टी असी पौधे वास्ते, वैजीटेबल वास्ते, गार्डन वास्ते, फ्रूट प्लांट वास्ते, फ्लावर प्लांट वास्ते मट्टी केड़ी इस्तेमाल करनी है। दोस्तों यह भल मिली मट्टी है, यानी कि इनू असी कहने अपनी जबान विच खाद खुराक विच ही पाई हुई है रूरी वाली मट्टी। साढ़े इधर चढ़ता पंजाब नूरकोट नैनाकोट एरिया जनाब, ज़िला मेरा नारोवाल। ठीक है जी, ते तहसील जफरवाल। इत्थे इस एरिए साढ़े इधर जबान च बोलते हैं इन्हूं रूरी। ठीक है जी, रूड़ी किनू असीं कहने दोस्तों, रूड़ी साड़ी वो होंदी है जिहदे जानवरों की पल होंदी है, गोबर वगैरह भेड़ां दियां मेंगना, बकरियां दियां मेंगना ते वड्डे जानवरों का गोबर गलिया होया मिक्स कर लेना तो उन्होंने दब्बू दे देना। ये भी मैं वीडियो रखी हुई जी, यकीन करो मैं बड़ी प्यारी मालूमात रखी है घर वाले वास्ते, पिंड वाले वास्ते, शहर वाले वास्ते, हर बंदे नूं आइडिया देने की कोशिश करी दी है। बाकी यह है कि इन्ना ही है कि साढ़े पौधों नाल प्यार करने वाली दुनिया बहुत ही कम है, बहुत कम है। गाने शाने सुनने वाली दुनिया बड़ी है, अल्लाह का फजल है इन्हां लोगों की बहुत ज़्यादा कि जनाब गाना शाना टका के सुन लेंदे ने, कवालियां कूलियां भी सुन लेंदे ने।
ठीक है जी। शुगल मेले दियां भी गल्लां सुन लेंदे ने, हसन खेडन वालियां भी गल्लां सुन लेंदे ने, ते आ जेह्ड़े बूटियां शूटियां वालियां गल्लां ने ना इनू जरा घट लाइक करदे ने, घट शेयर करदे ने, घट इहदे ते दिल लांदे ने। ठीक है जी। चलिए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ए दोस्तों मैं थले रखी है फट्टी, ए लकड़ी का पीस रखा है थले ताकि ਇਹਦਾ बैलेंस बिल्कुल बराबर हो जाए। ਇਹਦੇ ਥਲੇ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਟੱਪ, ਇਹਦੇ 2 ਸਰਾਖ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਾਈਪ ਲੋਹੇ ਦਾ ਉਹ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਸਰਾਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਇਹਨੂੰ ਮੱਟੀ ਦਾ ਹੁਣ ਭਰਨਾ ਹੈ। लो जी दोस्तों मट्टी ऐसी जी वो पा ली है, तो यह थोड़ी जी मट्टी ऐसी होर मजीद पाने। ये मट्टी बिल्कुल नरम है, मट्टी बिल्कुल नरम है। नरम का मतलब कि इनू असी थले दबाया नहीं, तो इन्हें आप ही बैठना है। इस वास्ते असी अपने पोट के गुंजाइश नहीं छड्डी कि ये पानी पे, पर पानी पावांगे तो जिमें जिमें पानी पावांगे ये जड़ थले जाती रहेगी, बहुत ज़्यादा दबाने की जरूरत नहीं। ठीक है। मट्टी साड़ी तैयार हो गई, अच्छी वर्मी कंपोस्ट वाली मट्टी है, रूड़ी वाली देसी भाल वाली मट्टी। ठीक है जी। ये हुण असीं पौधे लाने ने, तुसीं साडे नाल रहना। असीं हैंगिंग प्लांट भी लाने ने, हैंगिंग प्लांट के भी आइडिया देने ने, गार्डन नूं संवारन के भी आइडिया देने ने। तुहाडे नाल असीं रहना। तो हुण मौसम बदल गया, मौसम बहार वालों जा रहा, सीजन ठंड वालों गर्मी वालों जा रहा। तो बड़ा प्यारा तो बड़ा सोहना मौसम है। चंद दिनों बाद, चंद हफ्तियां बाद इंशाअल्लाह साडे गार्डन च रोब होएगा इंशाअल्लाह। बस तुसीं वेखदे रहना, फुल लगणगे, सारे मामलात होणगे। जिस तरह कि तुसीं वेख रहे हो साडे ओह बैंगन लगे हुए ने। ठीक है जी। यह बैंगन लगे हुए, परली साइड से भी बैंगन लगे हुए हैं। ये आप ही नहीं उतारे दोस्तों, क्योंकि गार्डन का हुसन बनाने वास्ते ये बैंगन उतारे नहीं खाते, क्योंकि पहला 6-7 माह असां हफ्ते बाद बैंगन पकाने तो साढ़े बच्चे भी अक गए हैं। ठीक है जी। तो फिर हुण तुसीं वेखण दे हो मिर्चियां भी अलहमदुलिल्लाह लगियां ने, कुछ नवे फुल आ रहे हैं, यह नवे ने। यह नवी मिर्ची है मेरे नाखन दे कोल, यह जी मिर्ची तैयार हो गई, तो यह मिर्ची फुल पक गई। इसी तरह साड़ियाँ इधर वाली मिर्चियाँ देखण दे तुसीं, ये ठंडक की वजह नाल पुराने लीफ जिहड़े ने जल गए ने, तो मिर्चियां तैयार ने। ये इंशाअल्लाह नवीं कौंपलां कड्ढणगीਆਂ। गार्डन तो बहार आएगी, गार्डन साडा सोहना सुथरा बनया होएगा, तो अलहमदुलिल्लाह मामला साढ़े सोहने होणगे। तो ठीक है। होर फिर तुहानूं हुण विखाईए कि ओह पपीते लगे हुए साढ़े माशाअल्लाह अलहमदुलिल्लाह। इन्हां चों पपीते 2 जिहड़े ने, एक दिन बिल्ली, तुहानूं पता बिल्लियां करदियां की ने, बिल्ली ने किते जंप मारिया है, तो वह पता नहीं की समझ के उन्होंने पई है, तो वह 2 पौधे 2 साढ़े फ्रूट जिहड़े ने घेर दिते ने, उन्हें सुट दिते हैं। बाकी परली साइड से जरा थोड़ा पीला होण दिया, ऑरेंज कलर इख्तियार कर रहा है। ये थोड़े दिनों तक इंशाल्लाह पकेगा, तो फिर कटांगे, तो कट के इहनूं इंजॉयमेंट भी करांगे, तो फिर तुहाडे नाल असीं इहदी शेयरिंग भी करांगे कि कितनी देर बाद साडा ये फ्रूट निकलिया। ठीक है जी। हुण फिर असीं चलने आ इहदे वल। इहनूं मैं कल थोड़ा जिहा ओपन कीता सी, जदों भी तुहाडे वास्ते बेहतरीन आइडिया, बेहतरीन टिप्स है कि जदों भी अपने इस जिन्हों ढांपिया होंदा है, शॉपर दिता होंदा है, टर्नल दिता होंदा है, ग्रीन पाया होंदा है, शीट पाई होंदी है ठंड तो बचाने वास्ते प्लांट को। ठीक है जी। मौसम की शिद्दत तो बचाने वास्ते उन्होंने एकदम ओपन नहीं करना, थोड़ी जी हवा लवा के तो फिर उन्होंने ढांप देना, क्योंकि तुहाडे पौधे मरजा ना जान। तो कल मैं इस तरह ही अमल किया, थोड़ा जिहा खोल दिता, जिस तरह कि तुसीं वेखण दे हो यह वाला काम थोड़ा नरम होया ना, तो अज भी असीं इस तरह थोड़ा जिहा ओपन कर देना इन्ना। ठीक है जी। तो शाम को फिर इनू दे देना। ठीक है। ताकि लो जी वीवर असी लाने ने हुण टमाटर के पौधे। यह तुसीं वेखो, पहला तो गल है कि तुहाडे जिहड़े नवे वीवर ने उन्होंने विखाने कि यह मैं टमाटर कट के इत्थे लाए सन। ठीक है। मजीद इहदियां वीडियो वेखणियां ने तुसीं साडे एपीसोड च जाना है, तो इहदे विच टमाटर कट के लाए सन, जिहड़े झुंड नाल उगे हुए ने ना, यह वाले देख रहे हो तुसीं, झुंड नाल उगे हुए ने, ज़्यादा तादाद च उगे ने। ये टमाटर के सीड तो टमाटर के बीज लाए सन। ठीक है जी। इधर मैं लाए सन दोस्तों, यह वाले जो बीज लाए सन ना, ये मैं लाए ने बैंगन के बीज, पर बैंगन के बीज जोड़े ना उगे नहीं ये। ए वेखो ना,
ਬੈਂਗਣ ਦੇ ਸੀਡ ਮਰ ਗਏ ਗਲ ਗਏ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦਾ, ਇਹਦੇ ਬੀਜ ਸੀਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਗਰੀ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਦੂਸਰਾ ਜੇ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਮਿਰਚੀ ਦੇ ਸੀਡ ਲਾਏ, ਮਿਰਚੀ ਦੇ ਬੀਜ ਲਾਏ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਸ਼ਦੀਦ ਸਰਦੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਉੱਗ ਕੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ 2 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ, ਤੀਸਰੀ ਸਾਡੀ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਸੁਥਰਾ ਪਲਾਂਟ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਹਲੇ ਚੰਦ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਕੋਲਸ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਲਸ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰ ਵੀ ਬਾਜ਼ੂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਢਾਂਪ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ 45 ਦਿਨ ਤੱਕ 45 ਦਿਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲਾਂਟ ਉੱਗ ਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 45 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਪਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਥੱਲੇ ਟੇਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ 45 ਦਿਨ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਲਾਏ ਨੇ ਆਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਵਿਖਾਈਏ। ਓਪਨ ਸਾਡੇ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੌਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ 2 ਜਾਂ 2.5 ਇੰਚ ਹਾਈਟ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਏ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਫੁੱਟ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਪਲਾਂਟ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਾਰ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਆਪਣੇ। ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਉਗਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ 4 ਪਲਾਂਟ ਲਾਵਾਂਗੇ, 4-5 ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ 4 ਪਲਾਂਟ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਸਮਿल्लाह या हय्यो या कय्यूम भी रहमती कस्तावेज, मेरे रब तू ही फजल करने वाला है, तू ही रहमत करने वाला। लो जी इत्थे रख के ना असीं एक प्लांट असीं इत्थे रख के लावांगे। एक प्लांट असीं इत्थे रख के लावांगे। पोट है साडा वड्डा ते डूंगा, ठीक है जी। तो जिन्ना डूंगा असीं प्लांट टमाटर दा ला लांगे क्योंकि इन्हें ऊपर तो जार लैनी हुंदी है। टमाटर के प्लांट ने ऊपर तो जार लैनी होंगी है, थल्ली जार नूं इन्हें खुराक तो लैनी होंगी है पर ज़्यादातर ऊपर तो भी जार ये ले लेंदा, ठीक है जी। एक प्लांट असीं इत्थे ला लांगे ते एक प्लांट असीं इत्थे लावांगे वीवर्स। यह साडे नाल मिर्ची का पौधा भी आ गया पर इहदे नाल जार नहीं हैगी, ये तो साडा ज़ाया हो गया हुण। ਹੁਣ थोड़ा जिहा पानी का बंदोबस्त करिए तो इनू जो ना असी इनू असी इस तरह करने कि इनू असी थोड़ा जिहा हुण हवा लवाने जूं ही ज़्यादा धुप निकली फिर इनू ढांप देना। ਇਹਦਾ ਆਈਡੀਆ कि ਜਦੋਂ ज़्यादा धुप निकली फिर इनू ढांप देना क्योंकि सूरज की सीधियां छवावां ਇਹਦੇ ਤੇ पैर नहीं देनियां। हाले आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह कि इस तरह कह लो कि असी इंसानी तबीयत की गल कर रहे हैं कि पौधे की तबीयत इंसानी तबीयत नाल मिलती जुलती क्योंकि इंसान नूं भी अल्लाह ने जान बख्शी है, इनू भी जान बख्शी है। हुण असीं एक मिसाल देने कि असीं ठंडे टैंपरेचर चों AC चों निकल के एकदम बाहर गर्मी च जावांगे तो वेखिया ना फिर साडी तबीयत भी खराब हो जाएगी। तो जे असीं एकदम हीटर जो निकल के एकदम ठंडे मौसम जाओगे फिर भी साड़ी तबीयत खराब होगी। इन्होंने भी पौधों के इस तरह ही मामलात ने, सही इन्होंने ठंड देनी है तो सही गर्मी देनी है। बाहर अंदर का मौसम एक जो हो जाना तो फिर पौधे ने कंफर्टेबल हो जाना। लो फिर मैं हम पानी का बंदोबस्त करना, पानी पाइए तो फिर असी तुहानू फुल वाला पौधा लाने की भी एक आइडिया देने कि वह भी एक इस सीजन के जो तुहाडे कोल किते मिल जाए तो वह नाम भी दसने तो नाल लमकावे गमले च भी लावांगे तो नाल अपने ऐसे टैरस च रखने वास्ते भी तुहानू दसने। फुल बड़े प्यारे लगते, बहुत सोहना सुथरा प्लांट है, सदाबहार प्लांट असीं उहनूं पंजाबी च बोलने कि सदाबहार का पौधा, ठीक है जी। उस तरह अंग्रेज़ ने उसका होर नाम लिया है, मैनूं वो समझ नहीं आता की उन्हें नाम लिया पर साडा जिऊं जम्मे आ नर्सरियां वाले भी तो लैन देन वाले भी कहते हैं सदाबहार। पौधे का नाम ही सदाबहार है, ठीक है जी। वो 2 रंग के फुल होंगे ने, सफ़ेद ते पर्पल कलर के भमीरी तरह के हैं, स्टार तरह के फुल होंगे ने, बड़े सोहने ते बड़े खूबसूरत। मट्टी अपने इत्थे रख देने, थोड़ा जिहा असीं हुण पानी का बंदोबस्त करिए। लो वीवर्स ए असीं पानी लैके आ गए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे रब तू ही फ्रूट देने वाला है, तू ही फल देने वाला है, तू ही पौधे से जान पाने वाला है, तू ही हर जान नू मटान वाला है। मेरे अल्लाह तू रहमत करी तो फजल करी, साड़ी मेहनत तो ज़्यादा सानू फल दें तो साढ़े व्यूवर्स वेखण वालियां नू कामयाबी ते कामयाबी दें तो साढ़े नाल भी प्यार करन। अल्लाह इन्हां सारियां नू शादो आबाद रखे।
ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਲਾਚੀ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣੇ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਲਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਹੈਂਗਿੰਗ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੌਦਾ ਲਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹੈਂਗਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਦੇਸੀ ਆਈਡੀਏ ਤੇ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਨਰਸਰੀ ਚੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਨਰਸਰੀ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗਮਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਗਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਧਨੀਆ ਲਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁਦੀਨਾ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਧਨੀਆ ਲਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਐਲੋਵੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਚੜ੍ਹ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੁਕੰਦਰ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੁੱਲ ਵਾਲਾ ਪੌਦਾ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਥਰੇ ਪੌਦੇ ਆਪਣੇ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਲਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਦਾਬਹਾਰ ਪਲਾਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਏ ਤੇ ਲਿਆਈਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਟਿਫਨ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਆਮ ਟਿਫਨ ਕਬਾੜੀਏ ਕੋਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਾਣਾ ਪੌਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੌਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੌਦਾ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣ ਡਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣ ਡਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗਾ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਜਰਬਾਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਇਸ ਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਟਿਫਨ ਹੈ ਕਬਾੜੀਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲੇ ਕਬਾੜੀਏ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸੇਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹ ਸਰਾਖ ਟੁੱਟਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਭਰੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਾਖ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਾਖ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੌਦਾ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪੌਦਾ ਮਿੱਟੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੌਦਾ ਗਲ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 4 ਸਰਾਖ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕੱਢੇ, ਫਿਰ ਪੌਦਾ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਗਲੀ, ਮਿੱਟੀ ਖੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੌਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਪੌਦਾ ਇਹ 'ਚ ਮਰਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਲਾਣੇ ਆ ਤੇ ਵੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਭਲਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪੌਦਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ ਜਾਲੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਾਖ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਪੇਚਕਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁੱਲ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਰਾਖ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪੋਟ ਨੁਮਾਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪੌਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अल्लाह तू ही रहमत करने वाला है, तू ही फजल करने वाला है, तो तू ही करम करने वाला है मेरे रब। लो जी व्यूअर्स, ਇਹ 'ਚ ਭਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਮਿਲੀ ਮਿੱਟੀ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਅਸਾਂ ਪਲਾਂਟ ਆਪਣੇ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਠੀਕਰੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੂੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰੂੜੀ ਸ਼ਫਾ ਹੋਏ, ਸ਼ੌਪਰ ਵਗੈਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਪਲਾਂਟ ਰਾਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਗਾਰਡਨ ਆਪਣੇ 'ਚ ਲਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੀਜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅੱਗੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦਾ ਬੀਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੀਜਣ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ, ਇੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਨਰਸਰੀ ਮੈਨ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਦਾਬਹਾਰ ਪਲਾਂਟ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਦਾਬਹਾਰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 12 ਮਹੀਨੇ ਫੁੱਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਾਮਨੀ ਪਰਪਲ ਕਲਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਥਰਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਹ 12 ਮਹੀਨੇ ਪੌਦਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਸੁਥਰਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਹੈ ਸਦਾਬਹਾਰ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਕੁਛ ਤੇ ਨਰਸਰੀ ਚ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਕੁਛ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਲਮਕਾਵੇਂ ਗਮਲੇ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗਮਲੇ ਨੂੰ, ਪੋਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਮਲੇ ਲਮਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਬਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਲਮਕਾਵੇਂ ਗਮਲੇ ਵਾਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਦੋਸਤੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਗਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨੇ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਲਜਮ ਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਲਾਇਆ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਨੀਆ ਲਾਇਆ, ਪੁਦੀਨਾ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਪਾਲਕ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਲਮਕਾਵੇਂ ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰੀਗੋਲਡ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਸੁਕਾਤ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਗਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਹੈਂਗਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਮਕਾਵੇਂ ਗਮਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਲਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਮਲੇ ਪੌਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੌਸਮੀ ਅਸਰਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵਾਂਢੇ ਚਲਾ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਚਲਾ ਗਏ, 2 ਦਿਨ ਰਹੇ, 1 ਦਿਨ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਣ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਤੁਰ ਗਈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ
ਮਸਰੂਫ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਗਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ 2 ਦਫਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗਾਰਡਨ 'ਚ। ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਯਾਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਲਮਕਾਵੇਂ ਗਮਲੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਲਮਕਾਵੇਂ ਗਮਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸੁਬਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੂੰ ਹੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਰਾਰਤ ਵਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 3 ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੋਰੇਜ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਫਰਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਉਹ ਗਰਮ ਹਵਾ ਪੈਣੀ ਹੈ, 4 ਚੁਫੇਰੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ, ਮਰ ਜਾਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ 'ਚ ਮੈਰੀਗੋਲਡ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜੋ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਏ ਗਲ ਗਈ, ਤੇ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਮਰ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਆਪ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੈਂਗਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪੌਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਂਗਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲੋ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਯੂਰਪਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੌਸਮ ਗਰਮ ਹੋਏ ਤੇ ਹੈਂਗਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪੌਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਾਲੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਇਆ ਲਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਸੁਥਰੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਜੇ ਓਪਨ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਓਪਨ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਹੋ ਅਸਾਂ ਓਪਨ ਰੱਖਣੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਨੇ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 1 ਕਿਲੋ ਮਿੱਟੀ। 1 ਕਿਲੋ ਮਿੱਟੀ ਨੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾਰੋ ਦੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਣ ਤੇ ਪੌਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਈਡੀਆ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਟਿਪਸ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਲਵੀ ਬੰਦਾ, ਸੂਫੀ ਬੰਦਾ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਲਓ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਜਨਾਬ ਪਾਈਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ, ਯਾ ਹਯੂ ਯਾ ਕਯੂਮ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲਮਕਾਵੇਂ ਗਮਲੇ 'ਚ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਦਾਬਹਾਰ ਦਾ ਪੌਦਾ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੌਦਾ ਜੂੰ ਹੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੰਪਲ ਨਵੀਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਪੌਦਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਿੱਲ ਠੋਕਾਂਗੇ, ਨਵੀਂ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਆ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਈਏ ਪਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੋਲ 'ਚ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹੋ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਆਪਣੇ ਲਸਣ ਨੂੰ ਗੋਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਲਸਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਥਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸੁਥਰਾ ਸਾਡਾ ਜਨਾਬ ਪੁਦੀਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਆਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਦੀਨਾ ਵਿਖਾਈਏ। ਪੁਦੀਨਾ ਵਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਸਾਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਗ ਅਸਾਂ 3 ਤੋਂ 4 ਦਫਾ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਗ ਤੋੜਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੋੜਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਤੋਂ 6 ਇੰਚੀ ਗੰਦਲ ਕੋਂਪਲ ਪੌਦਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਤਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਟਣਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਤੋੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਏ ਪੌਦੇ, ਨਵੀਆਂ ਕੋਂਪਲਾਂ ਉਹਦੇ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਖਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਗੂਫਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣ। ਆਓ ਫਿਰ ਹੁਣ ਚਲੀਏ। ਇਹ ਸ਼ਲਜਮ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਸ਼ਲਜਮ ਲਾਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਣੇ ਉੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਹ ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਬਤਾਊ ਵੀ ਉੱਗੇ ਨੇ, ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਉੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਥਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਲੋਵੇਰਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਨਾਬ ਪੁਦੀਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਚੜ੍ਹ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਆਓ ਵੇਖੋ ਧਨੀਆ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੂਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਂਗਰੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਲਾਚੀ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਾਵੇ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਮਕਾਵੇਂ ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਵੀਡੀਓ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਛੱਡੀ ਹੈ ਨਵੀਂ, ਕਿ ਇਸ ਪੌਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਮਕਾਵੇਂ ਗਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਵੀਡੀਓ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਪਿਆਜ਼ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਈਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਕੱਦੂ ਸ਼ਰੀਫ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਲਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਲਾਈ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਫੁੱਲ ਵਾਲਾ ਪੌਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਥਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੈਂਗਣ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰੂਟ ਦੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ
ਦੋਸਤੋ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਲਾਏ ਨੇ, ਬੈਂਗਣ ਦੇ ਬੀਜ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੀਰੇ ਦੇ ਬੀਜ ਲਾਏ ਨੇ। ਖੀਰੇ ਦੇ ਬੀਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਭਿੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਲਾਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਲਾਏ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਲਾਏ ਨੇ, ਗੋਭੀ ਦੇ ਵੀ ਓਵਰ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀਡ ਲਾਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ੌਪਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਲੇ ਵੀ ਸੁਬਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਠਰਨ ਡੇ ਨੇ, ਠੰਡ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਉੱਗ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਸੀਡ ਲਾਏ ਨੇ, ਮਿਰਚੀ ਦੇ ਸੀਡ ਲਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਸੀਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਉੱਗ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਢਾਂਪ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਂਪ ਦੇਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਵਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਓਪਨ ਹੈ ਨਾ, ਥੱਲੋਂ ਹਵਾ ਆਪੇ ਖਰਾਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 2-3 ਦਿਨ ਦਾ ਅਮਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਲਓ ਫਿਰ ਸੱਜਣੋ ਬੇਲੀ ਦੋਸਤੋ, ਦੇਸੀ ਗਾਰਡਨ, किचन गार्डन, हैंगिंग प्लांट, वैजीटेबल प्लांट, ये मैं सारिया वीडियो छड़ियाँ हुई ने। तो पौधों की ग्राफ्टिंग के मुतलक, पौधों की एयर लेयरिंग के मुतलक, पौधों के सीड लाने के मुतलक बड़ी खूबसूरत बड़ी सोहनी सुथरी वीडियो छड़ियाँ ने। अपना तो अपने प्यारे का ख्याल रखना है, सानू दुआ में याद रखना है। इंशाल्लाह बफदले ज़िंदगी दोबारा फिर मुलाकात होगी। उन्नी देर तक अपने मेज़बान इम्तियाज़ माली दो इजाज़त। ठीक है जी। तो इंतज़ार करना नहीं भुलना, सोहना सुथरा कमेंट करना नहीं भुलना। तो जे कितने गलती हो गई होए तो फिर भी सानू दसना कि फलां जगह तो तुसें गलती की है, इस तरह नहीं होंदा। ठीक है जी। अल्लाह तुहानू शाद रखे तो आबाद रखे। अल्लाह ने के बान।